Hello students, let us continue the next part of mathematical tools for first PUC students. See here, in trigonometric ratios, you have learnt about sin theta, cos theta, tan theta and their reciprocals. Their reciprocals are cosecant theta, secant theta and cot theta. But the thing is, there is some standard angles that values of sin, cos and tan you have to remember. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ, 0 degree, 30 degree, 60 degree. Before 60 degree, let us go for 45 degree, 60 degree, 90 degree. So further values na nodbekandre allied angles rules na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, in this class I am going to clarify how to use the allied angles and what are all the rules we have to consider here. So first, sin theta, cos theta, tan theta values again. So these values you are familiar with. You know that how to write the sine wave and cos wave. One is sine wave, another one is cos wave. So first here it is 180 degree I will consider. 180, after 180 360 degree, 360 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೈನ್ ವೇವ್, ಕಾಸ್ ವೇವ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ವೇವ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು +1, ಇದು -1, this is +1 and this one is -1. This is sine function or sine theta. Here I am going to write cos theta. Same plus ಮತ್ತೆ minus ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ +1 -1. 0 to 90 degree decrease ಆಗುತ್ತೆ. Decreases 180 minus, here it is plus 1 cycle of cos theta. So another cycle ಮತ್ತೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. Here it will continue. So this is sine variation and this is cos variation. To remember that, ಒಂದು allied angles formula ಹೇಳಿದೆ. This is 0 degree in a coordinate system. Here to here it is 90 degree. So 0 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, 90 degree ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. If the theta value is greater than 0 and less than 90 degree, it comes to first coordinate system. If it is greater than 90, less than 180 degree, it comes to second coordinate system. If the theta value is greater than 180, less than 270, then it comes to third coordinate system. If theta is greater than 270 and less than 360, that comes to fourth coordinate system. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ASTC ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. All students take coffee. I will take ASTC. All. A stands for all, S stands for sine, T stands for tan, C stands for cos, and their reciprocals. And their reciprocals means sine reciprocal is cosecant, tan reciprocal is cot, cos reciprocal is secant. So except these positive, the rest of the values are negative. Here it comes to first coordinate, all functions are positive. In second coordinate, only sine and their reciprocals, which is the reciprocal of sine, cosecant are positive, the rest of all other values are negative. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು,
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನಿನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಲು ಕಾಟ್. ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಕಾಸಿನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಲು ಸೀಕೆಂಟ್, ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ASTC ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. To remember ASTC, all students take coffee. If you remember that sentence, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ 0 ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ. 0 to 90 ಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೈನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. +1 ಇಂದ -1 ಇದು 0, ಇದು 0 ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಮೇಲೆ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 0 ಸೈನ್ 0 ನ ಸೈನ್ 0 ಸೈನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 90 +1 ಇದೆ, ಸೈನ್ 90 +1 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ 1/√2 √3/2 1. ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಸಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 0 ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ 0 ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? +1, ಹಾಗಾಗಿ 1. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. √3/2 1/√2 1/2 0. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋ 0/1 is 0, 1/2 divided by √3/2, 2 cancel, so that will become √3. See, 1/2 whole divided by 2/√3, so that value becomes 2 to get cancelled is 1/√3. This one is 1. Tan 45 degree is 1. 60 degree 2 to get cancels, only √3. Any number by 0 is infinity. So these values you have to remember. But after that, if you want to write any value, you can use this rule. So 90 plus or minus comes to second, 90 plus second coordinate, 90 minus first coordinate. Here for example, I want the value of sine. So sine 120 degree I want to write. After 90 I will consider 120 degree. So 120 degree, if I want to calculate sine 120 degree in this example, let us take. So where do you get 120 degree here? Somewhere here. 0, 90, 180. So 90 plus 60 is 120. You know that. 90 plus 30 is 120. So that's why this sine 120 degree if I want to calculate. See, 120 calculated as 90 plus 30. Sine 90 plus 30. So you have to maintain these values now, 90 degree or 180 degree or 270 degree or 360 degree only. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 120 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ 90 plus 30 ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬೋದು. ಅದೇನೆ ಸೈನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿನ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಬೇಕು? 120 ನಲ್ಲಿ 180 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ಅದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 120 ನ 180 minus 60 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು 120 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 plus 30 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು 120 ಬರುತ್ತೆ. 90 plus 30 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು 180 minus 60 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ
ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೈನ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಇದೆ 90 ಮತ್ತೆ 180 ಇದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 90 ಮತ್ತೆ 270 ಇದ್ದಾಗ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ರೂಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 90 270 ಇದ್ರಾಗ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್. ಅದೇ 180 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸೈನ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಇದೆ. ಸೈನ್ 90 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 90 ಪ್ಲಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಬಂತು? 90 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್? ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೈನ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸೈನ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು? 180 ಮತ್ತೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಸೈನ್ 180 ಇದ್ದಾಗ ಸೈನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3/2. ಅದೇನೇ ಸೈನ್ 60 ಎಷ್ಟು? ಸೈನ್ 60 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂಟ್ 3/2. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ 120 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ 3/2. ಸೈನ್ 120 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ 3/2. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕಾಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಕಾಸ್ 120 ಬರೀಬೇಕೀಗ. ಸೊ ನಾವು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಾಸ್ 120. ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇದೆ 90 ಇದ್ದಾಗ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾನ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್, ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ 120 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 30. ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ? ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ this allied angles can helps to write the any standard values 120 degree, 160 degree, 180 degree ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 90 270 ಬಂದಾಗ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇನೆ 180 360 ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ASTC ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು. 270 ಬರೀಬೇಕಾ, 360 ಬರೀಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 180 ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಸೈನ್ 0, ಸೈನ್ 90, ಸೈನ್ 180. ಸೈನ್ 180 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 0ನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ +1, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ -1. ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ರೂಟ್ 3 ಬಂತು, ರೂಟ್ 3/2. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 180 ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. 270 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು 270 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾನೆ? 90 180 ಇದು 360, ಇದು 360 ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ 270. 270 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? -1. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1. 360 ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 360? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0ನೇ. ಅದೇ ತರ ಕಾಸಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ,
ಹಾಫ್ ಬಂತು, ಓಕೆ. ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 270 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 180 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 180 ಮೈನಸ್ 1. ಕಾಸ್ 180 ಮೈನಸ್ 1. ಕಾಸ್ 270 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ 270 ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು 0. ಕಾಸ್ 270 0. ಕಾಸ್ 360 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನೀವು ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ try to understand carefully. These concepts are very important for your the study of the PU physics. Right? So ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಗರ್ಥಮ್ಸು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್, ಮತ್ತು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ the mathematical tools concept. So from next video onwards, I am going to start the very first topic in the physics, that is physical world. So thank you for watching this video.